हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा तुम भाषा महक बही पंचम श्रेणी पाठ नंबर 3 तृतीय पाठ पिलामाने पाठ नाम है जे थाए पर उपकारे। ये पाठटी को लिखुचंती डॉक्टर रमेश चंद्र खत्री। तो पिलामाने ये पाठटी आरंभ करने पूर्वर तो मान को अनुरोध तो मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब करो कहीं तुमने ये चैनल माध्यम अनेक नुआ नुआ भिडियो देखा पाइब। ताले चलो आम शीघ्र शीघ्र डेरी न करी पाठटी आरंभ करवा। तो समस्त देख पिला माने पाठटी देख। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर यही देश आमर जन्मभूमि कोटा पिला माने भारत आम जन्मभूमि नाम है भारत। यही देश बहुत बड़ है अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को देशटी गठित होइछि। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल रे जन्म ग्रहण करते जड़े साधु आम राज्यर आम देशर गुजरात राज्य रे कच्छप अंचल रे कच्छ अंचल रे जड़े साधु जन्म ग्रहण करते नाटी तांकर मेकरण। से साधुर नाम कौन? से साधुर नाम है मेकरण। से थिले गुरु दत्तात्रेय शिष्य। से कहार शिष्य थिले? गुरु दत्तात्रेय शिष्य थिले। गिरिनार पर्वतर पाददेशरे थिबा अरण्य से 12 वर्ष तपस्या करथिले। एही समय मध्य भोक हेले से कंदमूल खाउथिले और शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले। तांकु भोक हेले पिला से कौन खाउथिले? कंदमूल खाउथिले हैला। आ शोष हेले से झरणा पानी पिउथिले। गुरु दत्तात्रेय जेतेबेले जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती तांको मनरे आनंद पूरीगला। से तांको पाखरे पहुंची आशीर्वाद कले। मेकरण दत्तात्रेय को कहिले, गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या करि सारिछि, एबे मते कौन करबा को हेबो दया करी कहंतु। दत्तात्रेय तांको दुईटी तुम्बी दे कहिले, पुओ तुमे जो कच्छ भूमि आसीछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। सही मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पी तृषारे कातर हे पड़ती। पानी अभावरू अनेक समय से माने मृत्यु मुखरे पड़ती। तुमे दुईटी जाक तुम्बीरे पानी ने सेमानंकु प्रतिदिन पीबाकू देव। यह ही तुम हेबो एक महत्व कार्य। एटा देख श्री मुकरण पानी धरिकी एटा पीवा दियंती प्रत्येक दिन से मरुभूमि जाउथिबा लोक मानंकु। शिष्यंकु एही परामर्श दे दत्तात्रेय चलीगले। मेकरणक मध्य गिरिनार पर्वतरू फेरी आसिले निजर कच्छ भूमि को। सेठारे से बाली माटी रे एक कुड़िया तैयारी कले। प्रतिदिन से तुम्बी गुड़ी करे पानी पुराई भार साहाय्य रे मरुभूमि रे बहुत दूर को बही नेउथिले। शोषरे विकल होई पानी बुंदाई खोजुथिबा यात्री मानंक पाखरे से पहुंचाई देउथिले। सेमानंकु पानी पियाउथिले। मरण मुहरु मुकुली आसुथिबा सही मनीष मानंक मुहरे हस फुटी उठुथिला। यह देखि मेकरण खूब खुशी होउथिले। संध्या हेले से आखपाख गाँरु भिक्षा करुथिले। जहाँ मिलुथिला सेथिरे बंची जाउथिले। क्रमे मेकरण वार्धक्य उपनीत हेले। से आउ बेसी परिश्रम करि पारिले नाही। निजे रहउथिबा स्थान रे से गोटे गध आउ गोटे कुकुर
ପାରିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଓ ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଲାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ଆଉ ତା ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଠିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଲିଥିବା ତମ୍ବିକୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ମେଘରଣ ଲାଲା ପିଠିରୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନବେଲା ମେଘରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାକୁ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଥରେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ରାଜା ସାରାଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସେହି ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମେଘରଣଙ୍କ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି। ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିପରି? ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେଘରଣଙ୍କର ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚିତ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେଘରଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକି। ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ଓ ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜର ଥରଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା। ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ମେଘରଣଙ୍କର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେଘରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ ଗଧ। ପାଣି କୁଣ୍ଡେ ଦେଖ, ଏଟା ଗଧ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ କୁକୁର। ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ସେ ରାଜା ଓ ରାଜାର ତା ପ୍ରଜାମାନେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା। ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଦେଖ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମେଘରଣଙ୍କର ଦେହ ଶୀତରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ମହାଶୟ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେଘରଣ କହିଲେ, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେଘରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ
ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ବୋଲିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି, ତାହା ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ଏହି କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିତରଣ କରିପାରିବେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।